गुरु तेग बहादुर जी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया परसी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। दोहरा ठिकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरया, करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत, पयो जगत को सोक। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान शहीदी बारे दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उक्त शब्द बचित्र नाटक विच आखे हैं। आप इस शहीदी की महानता बयान करदियां लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की इस कुर्बानी वर्गी किसी की कुर्बानी नहीं होनी। इस शहीदी नाल सारे पासे लोगों को झंझोड़ा आ गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म हेत महान शहीदी पाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र जन्म 1 अप्रैल सन 1621 ਨੂੰ श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर श्री माता नानकी जी की कुखों श्री अमृतसर विच होया, जिथे हुण गुरुद्वारा गुरु के महल है। आप 6वें पातशाह के सब तो छोटे साहिबजादे सन। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने दर्शन करदियां ही कहा, साडा इस पुत्र बड़ा बली सूरबीर ते तेग दा धनी होवेगा। असीं इसका नाम तेग बहादुर रखते हाँ। कहा जाता है कि आप मुढ़ तो ही संत स्वरूप, अडोल चित्त, गंभीर ते निरभै सुभाअ दे मालक सन। बचपन विच ही समाधि ला के कई घंटे बिना हिले जुले आप नाम जपदे। माता जी ने यह हालत वेख के चिंता प्रगट की तां श्री गुरु हरगोबिंद जी ने समझाया कि इन्हां ने बड़ा वड्डा काम करना है। उस काम लई ये हुण तो ही तैयारी करन लग पे हैं। आप जी की पढ़ाई श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने अपनी निगरानी विच करवाई। आप सुंदर जवान, बलवान, सूरबीर, विद्वान, शस्त्रधारी, धर्म ते राजनीति के चंगे जाणू बने। 1634 ईस्वी ਨੂੰ अपने पिता के नाल मिल के करतारपुर की जंग विच श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वड्डे सूरवीरां वांग तलवार वाही। तलवार ते चंगे हथ विखाए ते पिता गुरु जी के बचन नूं सिद्ध करते हुए अपने आप नूं तेग दा धनी साबित किया। गुरु तेग बहादुर जी का विआह जिला जलंधर के नगर करतारपुर निवासी श्री लाल चंद की सपुत्री गुजरी जी नाल 1632 ईस्वी ਨੂੰ होया। आप दा निजी ते घरोगी जीवन बड़ा सादा, पद्धरा ते सुखी सी। आप दा मन संसार के लालचां, मोह झगड़ियां ते रसां तो बेलाग सी। आप एकांत ते अडोल चित्त होके परमात्मा का सिमरन करते ते अपने दिल नूं होर भी मजबूत ते अहल बनाउंदे रहिंदे सन। गुरु हरगोबिंद साहब के जोती जोत समान पिछों आप अपनी माता ते पत्नी समेत पिंड बकाला चले गए, जिथे आप ते नानके सन, ते उत्थे एकांत विच बैठ के नाम जपन ते सिमरन विच लग पे। 20 साल आपने इत्थे बिताए। आप जानते सन कि वड्डे आदर्श की प्राप्ति लई वड्डी कुर्बानी करनी पैंदी है। अजिही कुर्बानी जितनी पवित्र ते उच्चे सुच्चे होकर की जाए, उतना ही वधेरे असर हुंदा है। आप जानते सन कि प्रदेशों तो आए मुगलों की हुकूमत के धक्के, जुलम अते जबर नूं दूर करन लई कुर्बानी की लोड़ पैनी है। कहा जाता है कि जब श्री गुरु हरकृष्ण साहब 8वीं पातशाही 3 विसाख 1721 संमत 30 मार्च 1664 ईस्वी ਨੂੰ दिल्ली विच जोती जोत समान लगे तां संगतां ने आप तो पुछया कि आप दे मगरों साडे गुरु कौन होणगे। सतगुरु जी ने उस समय 3 बार कहा,
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਆਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੋਢੀ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਉਗਰਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਤਿਆਗ ਮੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ। 1 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮਾਰਚ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬਕਾਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਤੋਂ 1000 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1000 ਮੋਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਆਯੂ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਟਿਕਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਪਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਸੋਢੀ ਬਹੁਤ ਸਾੜਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਝਟਪਟ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਰਾਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਢਾਕ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੀਆਂ ਤਿਆਗਣ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਰੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੂਹ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਮਾਲਦਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1666 ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਵਾਏ। ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲਹਟ, ਚਟਗਾਉਂ ਤੇ ਸੌਣਦੀਪ ਰੰਗਮਤੀ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਟਲ ਗਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1669 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ, ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦਰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ 1674 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ
ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਆਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 500 ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਤੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋੜ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਲਾਲਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੂਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਧੜ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਕਾਬਗੰਜ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟਣ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ।